अकाली दल बादल पश्चाताप करे गुरु घर बेदबी करन दा, गुरु ग्रंथ साहब के हजूरी पुलिस भेजण दा, और कहे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਭਜਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਧਾਮੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਜਮਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਧਾਮੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੂਰਨੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਮਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, बिल्कुल नहीं। बाई नहीं हुई, 5 ਨੂੰ रिजल्ट निकलिया। 5 सितंबर की कोआप्शन की डेट सी जिस इन्होंने खराबी करनी शुरू की थी और 5 सितंबर तो बाद जिस तरह सरसा ना पंजाबी पढ़ सकिया ना बाणी पढ़ सकिया, ना पंजाबी लिख सकिया ना बाणी पढ़ सकिया, ये फेल हो गया, ये मैंबर नहीं बन सकिया श्रोमणी कमेटी वालों नामजद। सब तो पहली गल कि सब तो नाअहल सब तो वड्डा डकैत जिहदे करोड़ों रुपए के गबन के दोष जिस ते कई मुकदमे चलते पे दिल्ली के EOW के नोटिस निकले हुए हैं, उस बंदे नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान नामजद करके भेजा। सब तो पहली गल है। चलो एक लंबा प्रोसैस चलिया, इसने ये देख लिया कि मेरी तो मिट्टी पलीत होने वाली है, ये BJP ज्वाइन कर गया कि किसी तरीके मैं गिरफ्तार ना हो जावां, कोई ना हो जावां। चलो कर लिया, सानू कोई लेना देना नहीं है किहड़ा कित्थे जांदा है। गल हैगी हुण 22 जनवरी दे सरकार ने 19 तरीक नूं नोटिस करता कि 22 तरीक नूं चोण होएगी एग्जैक्टिव दी। असीं चोण विच अपणांगे। चोण प्रक्रिया शुरू होने तो पहले मैं दस देना चाहता वा, अंदर की गल तो सर मनजीत सिंह नूं कहांगा तुहानूं दस देणगे। सब तो वड्डी गल हैगी कि इस चोण प्रक्रिया दे विच जो सिखां नाल होया है वो अज तक के इतिहास में नहीं होया। इस तो पहला जिहड़ा महाराज का स्थान है वो सन 1717 18 या 19 विच मसा रंगड़ गया सी दरबार साहब। साडी इजाद दे विच 1956 भीम सैन सच्चर ने पुलिस भेजी सी पैरीफेरी ऑफ दरबार साहब। उस तो बाद 1986 विच सरदार बरनाला ने भेजी सी, वो भी दरबार साहब की पैरीफेरी जी गुरथे गुरु साहब बरबाद सन उत्थे नहीं सन गए। पर 14 और 21 35 साल बाद दिल्ली पुलिस अपने तकरीबन बाहुबल नाल लैके राइट पुलिस बुलाई और सैकड़े बंदियां नूं उत्थे खड़ा करके लोगों को डराने की गल की और पुलिस तकरीबन 9:30 बजे अंदर वड़ गई। पहले तो नेगोशिएशन करते रहे अंदर जाके, इस तरह कर लो उस तरह कर लो। हैं जी राती सब तो पहली गल है कि सवेरे 11:30 से प्रोसेस शुरू होया तो रात के 11:15 तक चोणां वोटां नहीं पईयां। मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक मुल्क दे विच शायद ही कोई दूसरी मिसाल मिलती होवे बई रात के हनेरे च वोटां पवाइयां गईयां, कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और सब तो वड्डी गल है कि चिट्ठी साडे कोल हैगी जिहदे विच 29वें नंबर के उत्ते श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने पुलिस नूं लिख के दिता है कि तुसी अंदर आ जाओ जी, तुसी अंदर आके इलैक्शन 29वां नंबर लास्ट बट 1 ये हरजिंदर सिंह धामी के दस्तखत मुंह तो थले करो 29 नंबर है जी, 29 नंबर 29 नंबर देखो जी।
ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਖਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਵੇਂ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਏ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੁਕੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦ ਸੀ। ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਟਰਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਪ੍ਰੋ ਟਰਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਪਰਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 3 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਟਰਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਬਾਈ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈਂਡ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਬੈਲਟ, ਸੀਕਰਟ ਬੈਲਟ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਸਟੇ ਲਾਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਵੋਟ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵਾਟ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। तो उन्होंने कहा मैं वोट तो पाती है, मेरे पैसे मेरे वापस दो, बाकी मेरे पैसे दो। ये जी गल सी सारी चलती रही। ये अंदर की गल मनजीत सिमरन मैं कहां करन, पर उस तो मैं तुहानू गल कह देना चाहना। सब तो पहली गल हैगी कि श्रोमणी अकाली दल बादल ने बरगाड़ी तो बाद दूसरी वड्डी गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की है। दूसरी वड्डी गलती उत्थे बेदबी कराई गई है, इत्थे पुलिस अंदर भेजी है। फोटोआं साडे कोल हैगियां, हुणे दिखा देने आ तुहानू वीडियो ने। और उन्होंने सानू घसीट के मार के बाहर कढ़िया। मेरे वर्गे बंदियां नू 5 पुलिस दे नौजवानां ने बाहर कढ़िया। पुलिस जुत्तियां समेत भी सी, पैरों वाणी भी सी। किहड़ा पुलिस वाला जिहड़ा दिल्ली च जिहदी जेब विच सिगरेट नहीं होएगी, बीड़ी नहीं होएगी, तंबाकू नहीं होएगा, इन्होंने रखाया बाहर। और कई घंटिया तो लग रहे सन पुलिस नूं कहण ते। असीं पुलिस नूं कहा भी तुहानूं किस कहा भी तुसीं अंदर आओ, कहंदे जी आ लो चिट्ठी ले लो। इहदे विच दिल्ली कमेटी दा प्रधान भी है, सारे आ गए। साडी गुजारिश है जी कि एक तां चलो असीं कानूनी लड़ाई लड़ांगे, इहदे विच इह जिहड़ी स्टैंड नहीं करेगी इलैक्शन। दूसरी गल हैगी कि असी समुचे पंजाबियों नूं ते खास तौर पर सिखां नूं अपील करते हैं। दूजी वार बादल दल पिछले 10 सालों के 9 सालों के 7 सालों के गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी कर रहा है। कोई सिख जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब विच अदब सत्कार ते भरोसा रखता है, उन्होंने इस नूं वोट नहीं पानी चाहिए। टोटली ब्लैंक होना चाहिए इन्हां दा। गजब की गल है कि अकाल तख्त का जथेदार पुछो भी 5 जथेदारां चों 5वां जथेदार ते पुआरिओ मैंबर 5 चों भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? साडी इन्फॉर्मेशन इन्होंने पहले ही धाया कर रहे भी असी ये इलैक्शन नहीं जीत सकते, असी खराबी करनी है, गुंडागर्दी करनी है और तुसी ना आओ। पुछो 1 घंटे बंदा इत्थों पहुँचता है अमृतसर तो दिल्ली, ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਦੀ 19 तरीक का पता तो तुसीं पहुँचो। फिर तुसीं किहड़ा जेब चों पैसे खर्चने सन या श्रोमणी कमेटी ने पैसे देने सन, दिल्ली कमेटी ने पैसे देने सन? तुसीं ते जथेदारां ने तो आराम समझा अपनी जेब तो पैसे कट्टण दे। श्रोमणी कमेटी के प्रधान की जिम्मेवारी नहीं सी बनती कि ये जथेदार जिहड़े 2 श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ते दूजा जिम्मेदारी की जिम्मेदारी तो उन्होंने अपनी है, या तो मैंबर बनने तो ना कर देण। होर जाण दिओ तुसी अज तक इतनी वड्डी बेदबी होवे जथेदार दे मूँह सुनिया ने भी मैं इसकी घोर निंदा करदा। तुसी अमृतसर बैठे हो ना, अकाल तख्त दी नक दे थल्ले बैठे हो, जथेदार दे कमरे दे हेठां बैठे हो। किसी ने बयान दिता कि मैं दा ना की मैं घटना की सख्त शब्दां निंदा करदा, उल्टा सानू कहंदा पिया
ਆਪਣਾ ਧਾਮੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਮਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਕਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, 12 ਘੰਟੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਵੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਇਹ ਵੀ ਲੀਗਲ ਇਹ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 22 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 23 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, 22 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 22 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 22 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ 23 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। 23 ਨੂੰ ਹੋਈ, 23 ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮਲ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਰੋਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 1975 ਚ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1975 ਚ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 46 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਨਹੋਲੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਨਹੋਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋ ਟੈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਟੈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਟੈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਟੈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਾਝੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ, ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਪਾਣ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ? ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੇ ਥੁੱਕ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਝਗੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਅਫਸਰ ਪਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਫਾ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਸੌਰਬਿਟਰੈਟ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਧਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ 9:30 ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਦਬੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਕਟਿੰਗ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਠ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਮੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਣ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣੀ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਆਗਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ? ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਭ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾ ਕੇ
ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੇ ਘੋਰ ਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਛਤਾਪ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਭਜਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਗੀ 29 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਗਏ ਕਰਨ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋ ਟਰਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਯੋਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨੈਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਰ ਯੋਰ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਦੋ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ LG ਹੈ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ LG ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਦੱਸੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਸਾ ਭੂੰਦੜ ਉਹ ਖੂੰਦੜ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। 200 ਬੰਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਪ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ BJP ਨਾਲ ਆ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਾਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਸਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। 2 ਮਿੰਟ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਵਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ मैं तो सब तो पहले कहना चाहता हाँ कि ये जी साजिश हुई है, मैं चुनाव के बारे बाद ही दसांगा। पहले 22 तारीख नूं 9:15 ते ਜਿਹੜੀ गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई है ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੌਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। क्योंकि 15 दिन पहले ही जाके उन्हें BJP ज्वाइन की थी
ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਕਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ अगर दिखाओगे तो वोट कैंसिल मानी जाएगी। पहली वोट अच्छी तरह डल गई पूरी शांति से ना, दूसरी वोट कालरे ने डाली, आया बाहर, पहले तो चेयरमैन नूं दिखाया और चेयरमैन पता की कहंदा, कहंदा मैनूं पावर है वोट देखने दी। अरे उल्लू दे पट्टे, तैनूं की पावर है? तैनूं पावर है कोई? तू चेयरमैन है, तू सब वास्ते न्यूट्रल है गए। उन्हें वोट दिखाई जी कि देखो, चेयरमैन कहंदा जा लपेट के डाल दे वोट। इस तो शुरू हो गया, असी क्या इनवैलिड है, वो कह रहे वैलिड है। फिर अगर असी इनवैलिड कह रहे हैं, 2 घंटे बाद कहते जी 2 पर्चियाँ निकाल लो। अगर वैलिड और इनवैलिड लिख दो, वैलिड निकल दी ठीक है, इनवैलिड निकलता ठीक है। और इसका मतलब इनवैलिड सी तद ही तुसी पर्ची निकलवा रहे हो ना। फिर कहते जी साइड च रख देंगे, अगर 24 असंदियाँ रह गया तो 1 डाल लवेंगे। फिर सब तो वड्डी गल हुई, असी कहते रहे सरना साहब कि बैठ गए, असी आराम नाल बैठे, सिर्फ असी वोट नहीं होने देनी जब तक उस वोट का फैसला नहीं करो। और कोई गल नहीं हुई उत्थे। गुरु ग्रंथ साहब के बारे च मनजीत सिंह जी ने, सरना साहब ने दस दिता, कितना असी प्रेशर डालिया कि आप इसका नाम की है, गुरु ग्रंथ साहब का समर्थन कर लो, उस तो बाद वोट नहीं, असी तो इत्थे रखांगे जी। और सब तो वड्डी शर्मनाक गल यह है कि दामी एंड कंपनी, दामी पामी जिहड़ा भी हैगा जीपीसी का प्रेजिडेंट, वो खुद कह रहे, साइन कर रहे, उसका फर्ज बनता सी जदों पुलिस आनी शुरू हुई थी, बाहर खड़ा हो जाता और कहता पुलिस ना आए। लेकिन नहीं, 9:15 ते अज तक जब तक गुरु ग्रंथ साहब का विराजमान होया है, स्थापना हुई है 1807 तो पहली 1708 ਨੂੰ, जब तक नहीं 1708 चलो, जब तक अज तक बड़े ही अंग्रेजों ने ताले मारे स्वर्ण मंदिर, लेकिन अंदर कोई नहीं गया जिथे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान था। ये पहली बार होया। और 40-50 पुलिस वाले ने कोई गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार नहीं किया और 1.5 घंटा तक इस तरह घूमते रहे जिस तरह पार्क घूम रहे थे। फिर कई झगड़े हुए, असी कहा कि तुसी बाहर जाओ या परमिशन दसो। और मैं ये भी कहना चाहता आप लोगों को, जिथे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है उत्थे राष्ट्रपति नूं भी पावर नहीं हैगी कि पुलिस भेज दे, फोर्स भेज दे। उत्थे प्रधानमंत्री नूं पावर नहीं है, चीफ जस्टिस नूं पावर नहीं है, होम मिनिस्टर नूं पावर नहीं है। ये 29 मैंबरां दी की औकात है कि परमिशन दे दें? इन्हां दी औकात की है? मसंडा दी औकात की है कि वो परमिशन दे दें? गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का जिथे स्थान हुए, रकाबगंज गुरुद्वारा, हज़ारां लखां लोग रोज़ मत्था टेकन, उत्थे वो दे दें? ये तो मैं फाड़ना चाहता ही बिल्कुल कि उन्होंने कोई कानून नहीं कहता कि वो कह दें कि गुरु ग्रंथ साहब के अगे जिथे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है तुसी आ जाओ। एक गल मैं होर जोड़नी चाहना, ये पहली दफ़ा नहीं होया, ये झगड़ा प्रो टाइम चेयरमैन का 2017 च होया सी जदों मैं प्रधान बनिया सीगा। 2017 जदों ये प्रो टाइम चेयरमैन का झगड़ा होया मार्च के महीने दे विच, जिहड़ा उस वेले सुरबीर सिंह डायरैक्टर सीगा उसने मीटिंग स्थगित कर दी और फिर नवी डेट दी 15 दिन बाद जो नोटिस का पीरियड हुंदा है और दोबारा इलैक्शन हुई सी। प्रोटेम का चेयरमैन का झगड़ा क्यों होया? वो झगड़ा इसलिए होया सीगा कि मैं प्रोटेम चेयरमैन पहले मैनू चुन दिता सी ते मैं इस्तीफा दे दिता कि मैं नहीं इलैक्शन कंडक्ट करांगा, नवा चुन लिया जाए। सुरबीर सिंह कहता है
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਵਾਂ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ? ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ 12 ਘੰਟੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਵੋਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 28 ਵੋਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ? 28 ਕਰਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ majority ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਲਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਬਈ ਤੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਰਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਰਾਏ ਘਰ ਆਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਿਖਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 20,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨਹੋਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਧਾਮੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਧਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਏ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਫਿਟ ਫਾਰ ਦਿਸ ਪੋਸਟ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਰਿਜ਼ਾਈਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਸਤੀ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 32 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 32 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈਏ? ਸਰਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਮੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਜੰਮਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਧਾਮੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਛੂਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਮਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।